و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی مقامات کتابت امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешкашатон мегардонем. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбоши Туркманистон шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбоши Туркманистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбоши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. چهارم август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи шаҳри Туркменбошӣ бо раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба шаҳри Туркменбошӣ хайрамақдам гуфта барояшон хоҳони будубоши хуш ва боздиди пурмаҳсул шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фурсати муносиб барои дидору гуфтугӯ бо роҳбарияти Туркманистони дӯст изҳори қаноат намуда ба кори конфронси байналмилалии басу муҳим ба бародарони туркман барору комёбӣ хостанд. зимнан доир ба доираи васеи масоили вобаста ба муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвари дӯст гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. таваҷҷӯҳи зиёд ба роҳҳои густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангӣ зоҳир гардид. ҳамчунин доир ба як зумра мавзӯъҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. 5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими истиқболи расмии роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳои конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ маҳсур дар хушкӣ ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш, раиси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Филен Моньям, роҳбарони давлатҳои ҳукуматҳо ва ҳайатҳои воломақом баргузор гардид иштирок намуданд. зимнан масоили вобаста ба мушкилоти кишварҳои рушдёбандаи маҳсур дар хушкӣ ба роҳҳои баҳрӣ дастрасӣ надоранд баррасӣ гардид. зимни суханрониҳо ва ба миён гузоштани пешниҳодҳо аз ҷумла таъкид гардид ки дар сурати роҳандозии ҳамкории судманд ва истифодаи босамар ва бемонеа аз имкониятҳои мавҷуда мешавад ки ин мушкилот ба фурсату тавонмандиҳои хуб табдил дода шавад.
5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اوزه ترکمنستان در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت محترم ترکمنستان جناب سردار گوربانگولیویچ бердимухамедов، محترم سران دولت‌ها و حکومت‌ها، محترم منشی سازمان ملل متحد جناب آنتونیو گوترش، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه برابریت ترکمنستان دوست و سازمان ملل متحد برای برگزار کردن همایش مهم بین المللی امروزه در سطح بلند تدارکاتی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس می‌نمایم. از لحاظ نتیجه گیری و تحلیل فراگیر روند تطبیق برنامه عملی وینا سالهای 2014 سال 2024 کنفرانس امروزه برای گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اهمیت خاص دارد. این چاره‌بینی امکان می‌دهد تا نتیجه ها ارزیابی گردیده با تمرکز بر رفع مانع‌های موجوده سمت‌های افضلیت‌ناک سفربر کردن سعی و تلاش‌های می‌آمده ما معین کرده شود. واضح است که تأمین رشد استوار و رفع مشکلات وابسته به محدودیت‌های ترانزیتی و انفراستراکچوری کشورهای محصور در خشکی تنها توسط راه‌اندازی وسیله‌های مؤثر امکان پذیر است. ما بر آن نظریم که تشکل و استفاده ثمرناک اقتدار دالان‌های نقلیاتی و ترانزیتی این کشورها در نائل شدن به این هدفها مساعدت خواهد کرد. محض توسط همکاری‌های با اعتماد و سودمند ما می‌توانیم از امکانات‌های نو برای تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش انرژتیک و بنیاد دیگر انفراستراکچور اجتماعی استفاده نماییم. اشتراکداران گرامی، چنانکه که معلوم است کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی بنابر موقع جغرافی خود در راه رشد استوار با مشکلات برای این گروه خاص روبرو میشد. در شرایط امروزه عامل‌های آسیب پذیر بر اثر تشنج ژئوپلیتیکی، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، تغییرآبی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بیشتر تاثیرگذار می‌شوند. در این زمینه تاجیکستان با در نظر داشت افضلیت‌ناکی ساحه‌های نقلیات و انرژتیک بر رشد با سرعت این سمت‌ها اهمیت خاص می‌دهد. کشور ما طی سال‌های صاحب استقلالی برای دسترسی به هدف استراتژی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تدبیرهای عملی اندیشیده است. اقدام‌های ما در این جهت در نوبت اول به توسعه امکانات‌های ترانزیتی، نوسازی دالان‌های نقلیاتی و پیوست‌شوی به شبکه‌های منطقوی نگرانیده شده بودند. در این زمینه طی چند سال اخیر در سراسر کشور بیش از 2,500 کیلومتر راه با سازی و بنیاد گردید و حدود 40 کیلومتر نقطه‌های نقلیاتی ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان با این جهت به طلبات سازمان جهانی سودا و دیگر معیارهای بین المللی مطابق ساختن، همچنین رقمی نمودن رسمیات تجارتی و گمرکی کوشش‌های پیوسته به خرج داده می‌شوند. در برابر این تاجیکستان با در نظر داشت اقتدارهای هیدروانرژتیکی خود و مسائل تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد این ساحه اهمیت خاص می‌دهد. حالا در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آبی استحصال کرده می‌شوند و کشور ما از لحاظ حصه استحصال انرژی سبز در جهان در جای ششم قرار دارد. تطبیق استراتژی ملی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 به تاجیکستان امکان می‌دهد که در آینده پوررا و استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد. البته
برای تطبیق موثر چنین هدف‌های سازنده سرمایه‌گذاری‌های زیاد با شمول تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده باثمر و عاقلانه انرژی لازم است. با در نظر داشت هم پیوندی انرژتیک و تغییریابی اقلیم میتوان گفت که رشد انرژی سبز یک قدم استوار و مثبت در مسیر حفظ و بهبود اقلیم می باشد. پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرری کلان رسانیده حتی به حیات آدمان تهدید می‌کنند. تاجیکستان طی 20 سال آخر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون کشور پیشاهنگ اشتراک فعال دارد. مشکلات مربوط به آب خاصتا در کشورهای آسیب پذیر از جمله کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به طور واضح به نظر می‌رسد. تنها 3% اهالی این کشورها به آب نوشاکی بی خطر دسترسی دارد و قسمی باقی مانده در منطقه‌های خشک یا کم آب زندگی به سر میبرند. با در نظر داشت این حالت ما پیوسته به ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری و تطبیق اقدام‌های مؤثر مشترک در سطح جهانی با مقصد حفظ سریع منبع‌های آب آشامیدنی بخصوص پیریخ‌ها تاکید می‌کنیم. آب شوی با صورت پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آب آشامیدنی حالا به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در چند ده ساله آخر شماره آنها به مراتب کاهش یافته است. البته این حالت تأمینات آب را خللدار و به امنیت آذوقه‌واری تهدید کرده و رشد اقتصادی تأثیری منفی می‌رساند. باور دارم که نتیجه‌های کنفرانس بین المللی باید به حفظ پیریخ‌ها که سال جاری در همکاری با سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیشبرد روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت می‌کند. تطبیق قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان سالهای 2025 و 34 همچون 10 ساله عمل عاید به علم‌های کریوسفری که با ابتکار تاجیکستان و فرانسه قبول گردیده است و سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در این جهت مساعدت خواهد کرد. چنین رویکردهای سازنده بی‌شبهه برای حل مشکلات کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی جهت رفع مانع‌ها در راه رشد میبده اقتصادی و اجتماعی آنها امکان مناسب فراهم خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک به کنفرانس امروزه برای کارخواهان هستم. از توجهتان سپاسگزارم. در حاشیه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید با کشورهای رو با ترقی محصور در خشکی در منطقه اوازه شهر ترکمنباشی ترکمنستان ملاقات سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. در ملاقات که با اشتراک رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان و سران دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و سروزیر قرغیزستان برگزار گردید. یک زمره مسائل وابسته به آمادگی با ملاقات هفتم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی که تیر ماه امسال برگزار خواهد گشت بررسی شد. در آخرین نشست پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف با فرمان پرزیدنت ترکمنستان با اردن برای سهمگذاری در رشد همکاری سرفراز گردانیده شد. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اوازه در حاشیه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمخمدوف ملاقات نمودند. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اوازه در حاشیه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد اوید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمخمدوف ملاقات نمودند. در واخور مجموع مسائل همکاری دو کشور و روزنامه کنفرانس سوم سازمان ملل متحد
باید به کشورهای محصور در خشکی بررسی گردید. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما با تحکیم میمعده مناسبت‌ها با ترکمنستان اهمیت دائمی می‌دهیم. دستگیری فعال مکالمه سیاسی بین دولتی و توسعه رابطه‌های بین پارلمانی تاکید گردید. با مسئله گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری از جمله در ساحه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و نقلیات و کمیونیکاسیا توجه خاص ظاهر کرده شد. برای افزایش حجم تجارت پیشنهاد گردید که دو جانب خریطه راه را برای سالهای 2026-2028 تهیه و عملی نمایند. همچنین پیشنهاد گردید که برای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی امکانیت‌های کمیسیای بین حکومتی فعال استفاده کرده شود. گفته شد که برای ماندن پروازهای دائمی میان پایتخت‌ها همچون مسئله مهم باقی میماند. گسترش رابطه‌ها در بخش‌های تندرستی، معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش از موضوعات دیگری صحبت بود. وابسته به رابطه‌های بین المللی و منطقوی، طرف‌ها از تحکیم میمعده همکاری در دایره سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اتحاد دولت‌های مستقل و واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی جانبداری کردند. 5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи туркманистон аз намоишгоҳи молҳои саноатӣ, кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон боздид намуданд. پنجم август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар шаҳри авазаи туркманистон аз намоишгоҳи молҳои саноатӣ, кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон боздид намуданд. дар намоишгоҳ гӯшаҳои намоишии тоҷикистон ташкил шуда буд ки дар он номгӯи зиёди молҳои корхонаҳои саноатии кишвар, таомҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба маъраз гузошта шуд. дар намоишгоҳи таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумии кишварҳои осиёи марказӣ ва Озарбойҷон сарони давлатҳо ва дигар меҳмонон ба гӯшаи намоишгоҳи тоҷикистон мароқи баланд зоҳир карданд. павильони тоҷикистон дар сатҳи баланд ташкил карда шуда баёнгари он буд ки тоҷикистон сарзамини зархез, ватани обҳои ширину мусаффо ва мардуми заҳматкашу меҳнатдӯст мебошад. аснои шиносоӣ бо гӯшаи таомҳои миллӣ дар намоишгоҳи тоҷикистон сарони давлатҳо ба маҳорати баланди ошпазҳо ва ба маҳсулоти дастранҷи деҳқонони тоҷик баҳои сазовор доданд. бояд гуфт ки миллати тоҷик дар масири таърих бо расму оин, урфу одат ва таомҳои миллӣ шӯҳратёр буда то имрӯз ин ҳамаро ҳифз ва ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. Я из города Ашхабад, Туркменистан. Сейчас мы находимся на международной выставке национальных блюд в рамках 3-й конференции Организации Объединенных Наций ООН по странам, не имеющим выхода к морю. На этой выставке в национальной туристической зоне Аваза собрались все дружеские страны, все братские страны и представляют каждое свое государство, каждую свою страну. И каждая выставка, каждая подготовленная выставка поражает своей красотой. Меня особенно поразила выставка таджикской делегации. Изобилие национальных блюд, национальных изделий, такое количество всего многого красивого просто поражает взор. И спасибо таджикскому народу, что приехали к нам на эту выставку, так прекрасно подготовившись. O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Mirshod Elov конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳзур дар хушкӣ ки дар шаҳри авазаи туркманистон баргузор шуд тавонист мардумони осиёи марказиро ба ҳам оварад. ин ҳам ба василаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои саҳнавӣ. дӯстию иттифоқӣ ҳамин аст. ин танҳо як намоишгоҳ нест, балки василаи хуби ба ҳамоӣ, табодули таҷриба дар самти саноат, бозкушоии дарҳо ҷиҳати марҳилаи нави рушд ва ба ин монанд мебошад. мо аз гӯшаи намоишгоҳи маҳсулоти деҳқонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъаноти миллати тоҷик боздид кардем.
بیشتر بابت توجیکستان و کشور آفتابی رو بر رشد این دیار شنیده بودیم. اکنون با واسطه این نمایشگاه معلومات زیاد گرفتیم. این فضا امروز هوای تاجیکانه دارد. از دیدن نمایشگاه محصولات کشاورزی تاجیکستان و هنرهای مردمی این دیار هر نفر رو الهامی تازه میگیرد. واقعا ملت تاجیک ملتی با فرهنگ دارای تاریخ بوی پرقناوت میباشند. برای ما ساکنان ترکمنستان باعث افتخار است که امروز ملت‌های گوناگون مهمانی ما هستند. ما با اهل فرهنگ و ادب تاجیک صحبت داشتیم. برای ما این امکانیت خوب شد که ما فرهنگیان با هم واخوردیم و تبادل تجربه کردیم. اینجا مخصوصا ما دقت اساسی را به هنرهای کندلکاری، چکن، کارتسازی امروز خیلی رواج یافته است و اینچنین کارکرد چوب، کلالگری و زرگری را مورد تماشا قرار دادیم. کشور ما را که زیاده از 93% آن را کوه‌ها تشکیل میکنند. البته از کندنی‌های فایده‌ناک تاجیکستان خیلی بای است، از آن جمله از سنگ‌های آرایشی و رنگه و امروز ما در اینجا مصوره‌های سنگی که بسیار توجه تماشابینان به خود میکشد مورد تماشا گذاشته ایم. در این مصوره‌های سنگی البته حیوان‌های نادر، طبیعت تاجیکستان و آرکیتکتور آن تجسم یافته است. من ترکمنستانның şekillendiriş sanat muzeyinin ulul mishkari Gulceren Gulcayeva. منطقه عوض از گوشه‌های اساسی سیاحی ترکمنستان است و امروز بسیار خوش است که مردمان گوناگون در دوره یک کنفرانس سطحی بلند به هم آمدند و از رسم و رسوم و آیین‌های مردمی خود با خبر شدند. یکی از گوشه‌های بزرگ این نمایشگاه را گوشه نمایش و دستاوردهای جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌دهد. فضای اینجا امروز تاجیکانه است. تمام هنرهای مردمی، طعام‌های ملی مردمی تاجیک اینجا به معرض تماشا گذاشته شده است. البته این برای رونق دوستی ملت‌ها مساعدت می‌کند. من همچون ساکن ترکمنستان بسیار خوشحالم از چنین متحدی و سرجمعی و به همایی ملت‌ها. همین گونه باید باشد. در گوشه مال‌های صنعتی محصولات دوزندگی، صنعت سبک، زرگری، آلومینی، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، محصولات رنگ و بارکنی، سنگ‌های آرایشی و غیره معرفی کرده شد. مورد ذکر خاص است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه صنعت و بخش خصوصی صنعت کناری با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی قرار داد. نتیجه همین است که در یک مدت کوتاه صدها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی از جانب صاحبکاران وطنی با جلب سرمایه داخلی و خارجی بنیاد کرده شد. امروزها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی جمهوری تاجیکستان با صفت محصولات خود در بازارهای منطقه و جهان رقابت پذیر گشتند و معروفیت تعارف بیشتر کسب می‌کنند. در نمایشگاه در قطار دیگر کشورها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی تاجیکستان توانستند محصولات به بازار و به طلبات استانداردهای جهانی جوابگو را به معرض گذارند. ضمن معرفی گوشه نمایشی تاجیکستان، سران دولت‌های آسیای مرکزی و آذربایجان به ظرفیت و امکانیت‌های رشد ساحه صنعت در تاجیکستان بهای بلند دادند. بعد بازدید از نمایشگاه، سران دولت‌ها در برنامه فرهنگی اهل هنر کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان شرکت ورزیدند. در این چهاربینی فرهنگی تاجیکستان را با برنامه جالب کنسرتی استادان صنعت تاجیک، آوازخوانان، مطربان و رقاصه های خوشخرام انسامبل های کشور معرفی نمودند. امروز در شهر خوجند با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری رفت اجرای برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبه و تحصیلات عمومی خصوصی برای سالهای 2022-2027 و برنامه دولتی تأمین مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که عین زمان از طرف حکومت کشور جهت رشد و پیشرفت ساحه معارف 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی درازمدت
عملی گردانیده ایستادند. در جلسه همزمان وابسته به روند بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و فراگیری هرچی بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت، اشتراک خوانندگان در آزمون المپیادهای سطح جمهوریوی و بین المللی، مجهزنمایی کابینت آزمایشگاه‌های فنی، بلند برداشتن سطح و صفت تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوخت معلومات منظور کرده شد. جهت رشد ساحه معارف از جمله وسعت بخشیدن بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی و فراگیری هرچی بیشتر کودکان به شیرخوارگاه کودکستان‌ها، جلب بخش خصوصی در این سمت و صفتاً بالا بردن روند تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی شخصان مسئول وظیفه‌دار گردیدند. موضوع دیگر: با توجه به دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور در ولایت سوخت، اینفراساختور ساحه سیاحی مکمل گردیده امکانات موجوده ثمرانok استفاده می‌شود. در دوام 6 ماه سال روان برای دیدن مکان‌های تاریخی و فرهنگی، طبیعت زیبای و نوتکرار، کل و دریاهای سرشمار و فتح کوه‌های اسمانبوس نزدیک 20,000 نفر سیاحان خارجی به ولایت تشریف آوردند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. ولایت سوخت یکی از منطقه‌های جالب سیاحی جمهوری تاجیکستان، هم‌مسئول برای دیدن مکان‌های تاریخی و فرهنگی، طبیعت زیبای و نوتکرار، کل و دریاهای سرشمار و فتح کوه‌های اسمانبوس، تعداد زیادی سیاحان خارجی به ولایت تشریف می‌آورند. در 6 ماه یکم سال 2025 به ولایت سوخت 526,500 شهروند خارجی وارد گردید که از این شماره 19,594 نفر را سیاحان تشکیل می‌دهند. موجودیت 93 سوبیکت خدمترسانی سیاحی از قبیل 65 مهمانخانه، بیشتر از 30 استراحتگاه و آسایشگاه و دیگر انشاءات ساحه امکانیت مساعد است برای قبول جهانگردان. در حدود ولایت سال تا سال شرایط بهتر گردیده، سیاحان خارجی به سطح خدمترسانی بهای بلند می‌دهند. Самое запоминающееся – это люди Таджикистана. Вот такой какой-то доброты, вот какой-то глубины, вот душевной такой глубины. Чистоты эмоций. Да, вот ну, такое добродушие у людей, радушие. Ну, трудно не полюбить страну, где такие люди. در ولایت سوخت فعالیت 45 شرکت سیاحی و 2 تشکیلات جمعیتی، شورای رشد سیاحی و اساسیاسیای رشد سیاحی زرافشان به راه مانده شده 225 خط سیر سیاحی تشکیل گردیده است که تمام موضوعهای تاریخی و فرهنگی را فرا میگیرد. Приезд в этот прекрасный город и встреча была роскошной, зажигательной и настолько эмоциональной, что в моей душе и в душе моих путешественников этой экспедиции оставит неизгладимый след, и это очень здорово. Крепость прекрасная, везде идет вот этот дух старины, древности. Каждый камень рассказывает нам о своей истории. Радушные люди. И это чувствуется на каждом шагу. Это очень здорово. مورد ذکر است که تاجیکستان همیشه در شاخص جهانی یا خود ردبندی تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین المللی کشور امن‌ترین دنیا اعتراف می شود. آبادی و پیشرفت و فضای آرام و آسوده باعث به آن گشته است که سیاحان خارجی به تاجیکستان بیشتر تشریف بیارند. امروزها باغ و گلگشت‌ها نیز به مکان پسندیده و سیر و سیاحت سیاحان تبدیل یافته است. خصوصا شامگاهان. در خوجند که دومین شهر کلانترین تاجیکستان است، هر شام شماره زیادی مهمانان برای سیر و سیاحت و استراحت اصلا باغ‌های فرهنگی و فراغتی و گلگشت‌های نظرروا را انتخاب می‌کنند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. در ولایت مختار کوهستان بدخشان 459 گرمخانه موجود می باشد. از این تعداد 12 گرمخانه موسمی و ناحیه مرغاب راست می آید که فعالیت پرثمر دارند. همکارمان ماهیره طاهر گزارش می دهد.
شرایط جغرافی و باد و هوای منطقه بلندکوهی را به نوبت گرفته با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد گرمخانه‌های موسمی در ناحیه مرغاب براه مانده شد. با جلب صاحبکاران صاحب تجربه عین حال در یک خود مرکز ناحیه 3 گرمخانه موسمی و در دهه علیچور جماعت دهاتی علیچور 4 گرمخانه فعالیت نموده ایستادند. یک نفر صاحبکاران محلی خوشنظر آشوراف 5 سال قبل گرمخانه بنیاد نموده سال از سال نامگوی محصولاتش را زیاد نموده ایستاده. تا امروز در او گرمخانه تا 12 نمود اوسلوت به دست گرفتم و اوسلوت خوب را گرفته بودم و به دیگران توصیه می‌کنم. بعد من این باغچه را تشکیل داده در بیرون 5 سال شد که کارتوشکا را شنونده ایستادیم. اوسلوت خوب میگیریم تا 10-15 کیلو را میشنونیم و 3-4 کوبچه را میگیریم. گرچند که جا او قدر جای کلان هم نیست، لیکن به ما این بسیار مهم بود که من برای دیگران توصیه میتم که کسی محنت کند حاصل خوب به دست میبرد. فعالیت صاحبکار سبب گشت که نه تنها در مرکز ناحیه بلکه در دهه‌های دور هم سبزوارکاری در شرایط گرمخانه برآمده شود. تجربه صاحبکار مثال مهنتی پرثمر بوده همه را وادار مینماید که در شرایط بلندکوهی ناحیه مرغاب پرورش سبزوات و کبودی و حتی در قطعه‌های خرد که شمال رو نمیباشند رویاندن کارتوشکا نیز ممکن میباشد. برخی از ساکنان دهات ناحیه مرغاب نیز به پرورش سبزوات و کبودی در شرایط گرمخانه‌ها مروق ظاهر نموده ایستادند. در دهه علیچور جماعت دهات علیچور 4 گرمخانه موجودند که 2 تای از آنها فعالیت نظررس دارند. پرورش سبزوات در شرایط پامیر شرقی در فصل بهار و تابستان هم فقط در درون گرمخانه ممکن است. عموما بنیاد گرمخانه‌ها در ناحیه مرغاب رو به افزایش نموده. در نظر است که در آینده نزدیک گرمخانه‌های نسبتاً کلان بنیاد نموده حجم استحصال محصولات را بیشتر نمایند. مهیره طاهر، مبارک شاه رستم، ناحیه مرغاب، اخبار. در ناحیه لخش طریق کانال پیوزی بیش از 900 گکتار زمین‌های کشاورزی بخصوص کارتوشکا آبیاری کرده می شود. این است که جهت افزایش استحصال محصولات از نوسازی کانال تعریضی شده است تا در آینده تامینات آبی فلزی باز هم بهتر گردد. گزارش ادیگل محمود. مسافه کانال پیازی 16 کیلومتر را تشکیل نموده. همه ساله بر اثر فرآمدن ترما سربند انشاءات پورا خراب و ولنگار می گردد. از جمله سال جاری یک قسمت بالای کانال و دریای پیازی ترما فرآمده سربند انشاءات آبرسانی را خراب کرده بود که ساختارهای مربوطی ساحه آن را در مهلت کوتاه برقرار کردند تا در موسم آبیاری یگان مشکلات ایجاد نشود. در مدت 2 سال آخر قسمت‌های خراب شده سربند اساسی و مسافه 400 متری کیلومتر ششم کانال موقتاً برقرار شده بود، زیرا در موسم تابستان ضرورت 7,083,000 متر کوب آب برای تامین میدان‌های کارتوشکازار لازم است تا دهقانان از زمین‌های در اختیارشان بوده حاصل فراوان کارتوشکا رویانند. در مسیر کانال پیازی بیشتری محل‌ها آب طریق قبرهای آهنین کلان حجم از یک ساحل دریا به دیگر ساحل گذرانیده شده است تا از فرآمدن سیل و ترما پیشگیری کرده شود. ولی بارشات برف زیاد زمستان باعث فرآمدن ترما و رسیدن خسارات به انشاءات آبرسانی می شود. این است که سال جاری در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پرتو برنامه‌های سازنده در همکاری با شریکان رشد اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه‌ای از نوسازی کانال پیازی را پیشبینی نموده است که کارهای ساختمانی از روی نقشه در سربند اساسی روزهای نزدیک آغاز می‌گردد. در روند عملی شدن لایحه شبکه آبرسانی تمام شرایط محل و دیگر انفراستراکچور ضروری برای زیاد نمودن گنجایش آبی کانال و سامان رسانیده شده است تا زمین‌های کارتوشکازار با آب فلزی تامین کرده شوند. کانال پیازی اساساً سالهای 1960 قرن گذشته طریق حشر بنیاد شده است. با گذشت سالها شروع از سربند کانال تمام قسمت‌های خراب شده آن و تعمیر اساسی احتیاج دارند تا مشکلات نرسیدن آب برای کشاورزان در موسم آبیاری مشکلی پیش نآید.
اجرا شدن برنامه از نوسازی کانال پیازی در عملی گردیدن دستور و سفارش‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت افزایش میدان کشت و استحصال کارتاشکای خوشصفت میتواند در تامین بازارهای کشورمان با محصولات محلی مساعدت نماید. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. نشأمندی و قاچاقی آن همچون ظهورات نامطلوب عصر جهانیان را به تشویش آورده مبارزه علیه آن در مد اول فعالیت دولت‌ها و سازمان‌های با نفوذ قرار دارد. در جمهوری تاجیکستان بهر پیشگیری از گردش غیرقانونی مواد نشأآور به خصوص در سرحد دولتی نظارت پرزور می‌گردد. ظهورات نامطلوب نشأمندی و معاملات غیرقانونی مواد مخدر همه قشرهای جامعه کشور را وادار می‌سازد که با تمام نیرو و واسطه بر ضد این گونه جنایت‌های یکجایه با کارمندان مقامات حفظ حقوق مبارزه برند. هدف اصلی گزارش مذکور نیز از آن عبارت است که باید هر یک فرد جامعه مسئولیت خویش را نوابسته از موقع و وظیفه‌اش در راستای حمایت زندگی سزاوار، تامین امنیت و ثبات و حیات آسایشته از مواد نشأآور امین نگاه دارند. از طرف کارمندان گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت قتلون باز یک دلیل قاچاق مواد مخدر از طرف اعضایان گروه ترانسملی نشه جلاب آشکار و پیشگیری گردید. در هفته چهاربینی اپراتیوی جستجویی معلوم گردید که حاجی مراد ولد قربان محمد 50 ساله باشنده دهه سمتی اولسوالی چهیابی ولایت تخاری افغانستان با همکاری غفورов اکبرخان اسلامخانویچ سال 1986 زاده شهر کولоб 15 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان انتقال داده آن را در مخفیگاه در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین پنهان نموده است. با دستور غفورов اکبرخان دولت اوктам نورбобоевич سال 1979 و اودینایف دلیر авазович سال 1977 زاده و ساکنان ناحیه واسی مواد مخدر را از مخفیگاه دسترس کردند و می‌خواستند آن را به شهر دوشنبه انتقال دهند. هنگام حرکت در حدود دهه بهارستان ناحیه واسی این افراد بازداشت کرده شدند و از آنها در حجم مخصوصاً کلان 15 کیلوگرم واسطه نشه‌دار دریافت و مصادره گردید. غفورов اکبر مامان زنگ زده خواهش کرد که از ناحیه واسی دهه 14 خلطه مواد مخدر را گرفته برده و جای دیگر موندن در کار بود. من خلطه را گرفته و جای دیگر موندنی بودم. کارمندان مقامات امنیت در نزد خلطه آن را دستگیر کردند. تشخیص سودی کیمیایی نشان داد که مواد مخدر مصادره شده 8 کیلوگرم نوی حشیش و 7 کیلوگرم نوی کریستال بوده. وزن عمومیشان 15 کیلوگرم را تشکیل می‌کند. اوید به دلیل مذکور از جانب شعبه تفتیشات گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت قتلون با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بندیده 289 قسم 2 و 335 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیش پیشکی قرار داده شد. بعد با اتمام رسیدن تفتیشات پیشکی برای قبول قرار قانونی پرونده جنایتی به مقامات سودی پیشنهاد گردید که در نتیجه با حکم سودی شهر کولоб دولتов اوктам نورбобоевич و اودینایف دلیر авазович به مهلت 12 سالی از آزادی محروم کرده شدند. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در آشکار و پیشگیری همه گونه جنایت‌ها از جمله قاچاق مواد مخدر به حیث وطن دوستی و وطن پرستی و عقل و ذکاوت بلند ساکنان کشور تکیه می‌نماید. از این رو مبارزه بر ضد معاملات غیر قانونی مواد مخدر وظیفه نه تنها نهادهای حفظ حقوق بلکه هر یک نفر عضو فعال و هوشیار و زیرک جامعه میباشد. соли равон дар тоҷикистон 16 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шуд. дар ин хусус масъулини вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. дар ин давра 4 корхона дар соҳаи мошинсозӣ, 2 корхона дар соҳаи масъулияи сохтмон, 1 корхона дар соҳаи саноати сабук ва пилла, 8 корхона дар соҳаи саноати хӯрокборӣ ва 1 корхона дар соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо ба истифода дода шудааст. изҳор гардид ки дар давраи ҳисоботӣ дар соҳаи саноат барои ноил шудан ба ҳадафи 4-уми миллии саноаткунонӣ бо сурати мамлакат зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъмини талаботи бозор бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ ба кор андохтани иқтидори нав, истифодаи пурраи иқтидори истеҳсолӣ ва содиротӣ, инчунин таъсиси ҷойи нави кор тадбирҳо андешида шуданд.
در 6 ماه یکم سال روان استواری نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی در جمهوری تاجیکستان تأمین گردیده حجم مجموعه محصولات داخلی 70.8 میلیارد سامانه و سرعت رشد واقعی آن 8.1% را تشکیل داد. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. ابراز گردید که حجم مجموعه محصولات داخلی مملکت در ماه‌های ینور ایون سالهای 2021-2025 نسبت به همین دوره سالهای 2016-2020 2.9 برابر افزایش یافته است. گفته شد که سرعت رشد اقتصادی ملی در 6 ماهه یکم سال روان اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی 24% مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 14.6%، خدمترسانی پولکی 12.8%، کشاورزی 9.7%، بارکشانی 9.3%، گردش سودا 9% و مسافرکشانی 5.8% تامین گردید. اطلاع داده شد که با مقصد عملی سازی بندهای داخلداری نقشه چهارمینی ها اوید به پیشگیری تأثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی و تطبیق لایحه‌های ساحه‌های افضلیت‌ناک از تشکیلات بین المللی مالیوی و شریکان رشد در حجم عمومی 213 میلیون دلار به خصوص با کاربری وزارت رشد اقتصاد و سودا 73 میلیون دلار مبلغ‌های گرانتی و قرض‌های امتیازناک جلب گردیدند. در دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان 3218 نفر دانشجویان تحصیل می‌نمایند که از این شماره 125 نفر را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهند. شماره دانشجویان خارجی در سال تحصیل 2024-2025 64 نفر زیاد گردید. در این خصوص امروز رئیست دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان به خبرنگاران اطلاع داد. ابراز گردید که در دانشکده دانشجویان خارجی از هندوستان، پاکستان، بنگلادش، مالاوی، تانزانیا، عربستان سعودی و نیگریا تحصیل می‌نمایند. نتیجه تقسیمات دور یکم قبول داوطلبان به دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت در سال 2025 نشان دادند که نقشه قبول در دانشکده طبی اجتماعی تاجیکستان 98% اجرا گردیده است. یعنی در عین زمان 878 نفر داوطلبان دانشجوی دانشکده ما شدند. اظهار نمود زرینه عبادزاده. دانشکده با 51 مؤسسه طبی و پروفیلاکتیکی شهر دوشنبه شهرنامه همکاری داشته دانشجویان دانشکده در این مؤسسه‌ها تجربه عملی طبی می‌گیرند. در نزد دانشکده مرکز کلینیکی علمی تعلیمی فعالیت می‌نماید که اکثر دانشجویان در آن با تجربه آموزی فرا گرفته می‌شوند. در دوره حساباتی 652 دانشجو از تجربه آموزی سانیتاری گذشت. بیان داشت رکتور دانشکده. در مملکت هفته عمومی جهانی حمایه غذادهی طبیعی کودکان جریان دارد که تا 10 اوگوست ادامه می‌یابد. این اقدام اینچنین در مرکز سلامتی شهر رقم 15 راه اندازی گردید. توجه نمایید. در تاجیکستان هفته عمومی جهانی حمایه غذادهی طبیعی کودکان جریان دارد که تا 10 اوگوست ادامه می‌یابد. اقدام مذکور با مقصد بلند برداشتن سطح ملکه و دانش کارمندان طب و اهالی نسبت به درست غذا دادن کودکان، زیاد نمودن دانش پدر و مادران، دسترس نمودن مواد ترغیباتی و تشویقاتی عاید به حمایه شیر مادر و طرز درست سینه‌مکانی گذرانده می‌شود. این اقدام اینچنین در مرکز سلامتی شهری رقم 15 جریان دارد. مورد به ذکر خاص است که سینه‌مکانی یکی از غذاهای بهترین و بهتر برای طفل می باشد. از این لازم می باید که هر زن طفل خود را از نوزادی تا 2 سالگی با شیر مادر تامین نماید. غذای علاوگی پس از 6 ماه تولد کودک استفاده کرده می شود. توصیه ما طبیبان در آن است که مادران عزیز، مادرانی که امروز خوشبختانه صاحب فرزند می شوند، ما توصیه می دهیم که همون کودکانی که تولد می شوند یعنی غذای طبیعی شیر مادر رو نکم تا 1 سالگی استعمال کنند. و امروز همون مثلا شیرای صنعی که متاسفانه از چی باشد مادران ما بسیار استفاده میبرند و در همون کودکانی که الکی تولد میشوند با خوراک صنعی الکی مادران میگذرانند. همین کودک‌ها را اگر اهمیت در همین کودک‌ها در آینده
تفکر انکشافی مثلا سیستم عصب جسمانی بسیار یک از دیگر مثلا کودکانی که اگر شیر مادر استعمال کنن بسیار یک پسروی است، یعنی در مکتب با دشوار میشد خواندنشون، همیشه از سر میشد از تولد و برای می خواهش میکنیم از مادران بزرگ که همون شیر طبیعی که از یعنی سینه مکانی رو نه کم تا 6 ماه تا 1 سال تا 2 سال، یعنی یکم چیز است. همه همین مثلا میکرو جنتایی که ویتامینایی که امروز برای کودک نورس است در شیر مادر دیده می شود. باید گفت که شیر مادر سراول کودک را از گرفتار شدن به بیماری‌های الرژیکی پیشگیری می‌کند. بعداً شیر مادر کودک را از بیماری‌های دیق نفس، بیماری‌های راه نفس و معده روده امین نگه می‌دارد. به اندیشه متخصصان ساحه طب در روزهای اول تولد ترکیب شیر مادر از میکروالمنت‌ها بایتر میباشد. یادآور می‌شود که همه ساله در تمام جهان از 1 تا 7 آگوست هفته دستگیری سینه مکانی گذرانده می‌شود. در تاجیکستان از سال 2001 سر کرده این هفته گذرانده می‌شود. سینه مکانی اساس حیات بوده، برای سلامتی کودک مهم میباشد. файзия фозилова сокини шаҳри левакан аз соли 2017 инҷониб ба атласу атрасбовӣ машғул буда то ҳол шогирдони зиёдеро дар ин самт омода намудаву ба истеҳсоли матоъҳои рангоранги миллӣ пайвастааст. шаҳри бештар дар гузориши Самандар Шоев. соли 2017 ба ҳунармандзани муваффақ Файзия Фозилова сокини деҳаи баҳодирони ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд мушарраф гардид, ки тавассути гранти президентӣ коргоҳи хурди атласу адрасбофиро таъсис диҳад. дар ин коргоҳи ҳунаромӯзӣ зиёда аз 30 нафар ҷавондухтарони деҳа ба истеҳсоли адрас ва омӯзиши ин ҳунари миллӣ ҷалб карда мешавад. таври худи ҳунармандон зикр доштанд, давоми 8 соат 17 то 18 метр матои адрас истеҳсол карда мешавад. дар аввал ин макони адрасбофӣ дар масоати хурд бунёд ёфтаву на он қадар шароити хуб доштааст. ҳамакнун бо дастгириҳои фарҳангдӯстонаи роҳбарияти олии кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан коргоҳи мазкур бо ҳама ашёи зарурӣ ва шароити хуби истеҳсоли адрас дубора фаъолияти хешро идома бахшидааст. иброз медорад Файзия Фозилова. адрасбофӣ کاری بسیار زحمت طلب می باشد. من راستی گپ همین کار با همراه فرزندم، جیانم، همسایه ها تشکیل کردیم. در شهر لیوکن ما 4 سال در اونجا کار کردیم، کارخانه کلان خوب کردیم. بعدا ما اینجا خانه خودم آورده تشکیل کردم. این مرحمت دیده ایستاده این شما با همراه فرزندم، همسایه ها، خش تبارا را جمع کردم کار کردیم. همین هنر ملی را ما به فرزندم، به همسایه ها می آموزیم. همشان اومده کار کرده ایستادین. من خیلی شاد هستم که محترم جناب عالی همین کار پیشنهاد کردن. ما همه زنها هوسمند شدیم، همین کارا را تشکیل دادیم. ایروی همین دنون یافته خوردیم. محصول دسترنج این زن چیردست در تمام چهاربینی ها و فستیوال و نمایشگاه های سطح بلند نمایش داده می شود که این در معرفی این هنری مردمی بین دیگر خلقیت های جهان مساعدت می نماید. سال 2025 2017-18 متر ادرس ما تیار کرده بودیم و مکتب های میانه طلبه ها همه را پیشکش کردن. ما بردیم رساندیم دادیم. بسیار خرسند شدن. حاضر در خانه خودشان میآیند ادرس تیار گفته میگیرن میروند. خیلی ما از جناب عالی میندار هستم که با هنرمندا اینقدر یاردمی خوب داده ایستادن. با اینا به نزدیکی ما شنیدیم که این خیلی گرانت را پیشنهاد کردن. طول 5 سال می شود که با گرانت پرزیدنتی مرا پیشنهاد کردن مبلغ 10,000. خیلی دخترها را هوسمند کردیم. کارمون پیش رفت. هنر و هنرمندی که زیر توجه و دستگیری های حکومت مملکت قرار دارد سال از سال رشد و نمو کرده. برای هنرمندان شرایط بهتری کار و فعالیت فراهم گردیده است. این بانوی هنر اصلا سابقه‌دار مهنت بوده. در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت کار و پیکار نموده صاحب دستاورد و جایزه‌های زیاد گردیده است. حالا اون نزد خود هدف گذاشته است که وابسته به امکانات اقتدار استحصالی کارگاه را افزون و در آینده برای باز هم جلب نمودن جوانان به آموزش این هنر قدیمی شرایط مساعد فراهم آورد. سمندر شویف، موسی نور محمد، شهر لیوکند، اخبار.
در ناحیه وسطی با اشتراک نمایندگان کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و فعالان واخوری برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلی زاده. با مقصد رسانیدن شرح و توضیح دستور و هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان داده بودند، با اشتراک معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، مسئولان کمیته در ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های منطقه کولاب، فعالان، اعضای حزب، کارمندان کسب و کار گوناگون و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی ناحیه وسطی واخوری سودمند صورت گرفت. ضمن سخنرانی‌ها با مسئله وسعت بخشیدن فعالیت تشکیلات حزبی برای استقبال سازوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی، تطبیق با ثمر هدف‌های آیین‌ناموی حزب، جلب کردن اهالی به کارهای سازندگی و بنیادکاری، تربیت جوانان و نورسان در روحیه وطن‌دوستی، ارجگذاری به مقام آموزگاران، جلب قشرهای گوناگون جامعه به آزمون‌های جمهوری و بین‌المللی، پیشگیری بیگانه‌پرستی و دیگر موضوع‌های مبرم اظهار نظر کرده شد. در ادامه به یک زمره فعالان برای فعالیت چشم‌رس و سهمگذاری در تطبیق هدف‌های سازنده دولت و حکومت مملکت، مدال 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و سپاسنامه‌ها سپرده شد. در همین روز به چندی از کودکان یتیم و بی‌پرستار مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تحفه‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که عبارت از سر و لباس مکتبی بودند رسانیده شد. در ادامه نمایندگی کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مسئولان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان و ناحیه وسطی از رفت استفاده برای قطعه‌های نزدیک‌آلودگی ساکنان جماعت دهات توگرک ناحیه دیدن کردند. معلوم گردید که اهل زحمت ناحیه از توجه و دستگیری و هدایت‌های پیوسته رهبر دولت بابت استفاده ثمرناک هر پارچه زمین نزدیک‌آلودگی بهره‌ور می‌باشند. سرحاصلی زراعت‌های کشت‌نموده ساکنان، گذرانیدن کشتی تکراری، آمادگی و ذخیره انواع گوناگون عضوخه برای 2 سال آینده و دیگر تدبیراندیشی‌های ساکنان زحمت‌قرین جماعت دهات توگرک ثابتگر این گفته‌ها می‌باشند. طور عیان گردید همه ساکنان دهات در قطعه نزدیک‌آلودگی زحمت کشیده حاصل خوب به دست آوردند و از این حساب هم احتیاجات عائله و هم بازار داخلی را با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین می‌نمایند. از جانبداری دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و درک بلند مسئولیت در سمت استفاده برای عاقلانه زمین نزدیک‌آلودگی، گرفتن دوست حاصل و ذخیره مواد غذایی به ساکنان اظهار سپاس و قناعتمندی کرده شد. در اساس نقشه چرابینی مسئولان با خواجگیداران ناحیه نیز واخوری برگزار نمودند. در این ضمن نمایندگان وابسته به دستور و هدایت‌های رهبریت عالی حکومت مملکت عاید استفاده ثمرناک زمین‌های کورم، وسعت کشتی تکراری، به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده، شرایط و امکانات فراهم نموده دولت و حکومت کشور، دسترسی خواجگیداران به تکنیک و تخمی‌های خوش‌صفت، بلند برداشتن مجموع محصولات کشاورزی و سهمگذاری در تامین امنیت عضوخواری کشور سخنرانی کردند. انورشاه سیدعلی زاده، سید حامد شریف، ناحیه وسطی، اخبار. در شهر وحدت با مقصد اجرای بندهای استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2021-2025 دوام نیم ساله اول سال جاری از جانب مسئولان با اهل جامعه واخوری دایر کرده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. با ابتکار بخش دین، تنظیم جشن و مراسم‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر وحدت و در هماهنگی با مقامات حفظ حقوق شهر عاید به اجرای استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در نیم ساله اول سال 2025 در شهر وحدت مورد تحلیل قرار داده شد. ابراز گردید که جهت اجرای بند استراتژی مذکور از جانب بخش دین، تنظیم جشن و مراسم‌ها در شهر وحدت در نیم ساله اول سال 2025 در اساس تحریزی نقشه چاره‌بینی‌ها در تشکیلات و مؤسسه‌ها، جماعت‌های دهات، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ریاست معارف شهر کارهای فهماندهی عاید به پیشگیری جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و تعلیمات غیرقانونی دینی دایره برگزار کرده شد. از جمله چنین چاره‌بینی‌ها در جماعت دهات بهار، سیمیگنج، چویانگران، رامید، بازاربای برونوف، عبدالله عبدالواسیوف، رجب اسماعیلوف، کریم اسماعیلوف و شهرک نما رازق که با شرکت فعالانه نورسان و جوانان و در مجموع اهل جامعه راه اندازی کرده شد، سودمند ارزیابی می‌گردد. جهت عملی شوی استراتژی مذکور در نزد ریاست معارف شهر وحدت، مؤسسه‌های تحصیلات اساسی، تحصیلات عمومی و کودکستان‌ها 154 کمیسیه‌های جمعیتی از حساب آموزگاران فعالان تأسیس داده شده است
که طبق نقشه پیوسته با ساکنان راجع به این مسئله ها چاره‌بینی های سودمند دایر می نمایند. در نیم ساله اول سال جاری از جانب کمیسیای جمعیتی 10 واخوری و ملاقات برگزار کرده شده است که در آن عاید به مانع شدن فرزندان از تحصیل، حقوق ویرانکنی ها در میان نابالغان، شامل شوی جوانان به حرکت های گوناگون افراطگرایی و درست استفاده بری شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده شدند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، وحدت اخبار. امروز مهلت قبول حجت‌های داوطلبان در آزمون تقسیمات کامیاب گردیده در امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 به آخر رسید. گزارش در این خصوص. امروز 127 مؤسسه تعلیمی عالی و میانه کسبی مملکت دانشجو قبول می‌نمایند. داوطلبانی که طبق نتیجه‌های آزمون تقسیمات اساسی با مؤسسه‌های تعلیمی طبق یکی از کامبیناسی‌های اختصاص‌های انتخاب کردهشان کامیاب گردیدند، از 25 ایول تا 6 اوگوست با کمیسیای قبول مؤسسه تعلیمی تحصیلات میانه یا عالی کسبی داخلدار حجت سپاریدند. ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان بهر قبول داوطلبان در شهرک دانشجویان شرایط مساعد را فراهم آورده است. توجه به راهنمایی به اختصاص‌ها و خدمت‌رسانی اطلاعاتی روانه شده است. جهت بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی به داوطلبان و والدان آنها، کارمندان کمیسیای قبول با صداقتمندی و مسئولیت کسبی فعالیت می‌نمایند. دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از کلانترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی در کشور به حساب رفته، در آن نزدیک 23000 دانشجو تحصیل می‌نمایند. در دانشگاه 1379 آموزگار فعالیت با ثمر دارند. باید خیلی نمایم که در سال تحصیلی 2025-26 نقشه قبول دانشگاه ملی تاجیکستان 5010 نفر را تشکیل میداد که طبق تقسیمات دور یکم مرکز ملی تستی حدود 90% علاقه داوطلبان با اختصاص دانشگاه ملی تاجیکستان راه یافتند. آنها حجت‌های خود را آورده به کمیسیای قبول دانشگاه سپردند. داوطلبان با آزمون تقسیمات راه یافته که طبق نتیجه‌های آزمون تقسیمات اساسی از روی یگان کامبیناسیای اختصاصی انتخاب کردهشان کامیاب نگردیدند، حقوق اشتراک را در آزمون تقسیمات تکراری دارند. رویخط کامبیناسی‌های اختصاص‌های دارای جای‌های خالی که برای آزمون تقسیمات تکراری پیشنهاد می‌گردد، بعد از انجام مهلت حجت سپاری داوطلبان در آزمون تقسیمات اساسی کامیاب شده در مؤسسه‌های تعلیمی آماده و در سامانه مرکز گذاشته می‌شود. وابسته به این به داوطلبان در آزمون تقسیمات اساسی کامیاب نگردیده توصیه داده می‌شود که برای شناس شدن بر رویخط مذکور اینچنین ترتیب آزمون تقسیمات تکراری، اعلان و خبرهای سامانه مرکز را منتظم خوانند. بینندگان گرامی، اکنون متوجه باشید با خبرهای خارجی کشور. در اسپانیا دوام یک ماه اخیر بر اثر گرمی طاقت‌فرسا 1060 نفر فوت دیدند. سوختار جنگل در قسم جنوبی فرانسه باعث از استفاده برق محروم ماندن 2500 عائله گردید. شهرین و دیگر خبرها از خارج مملکت. در минтақаҳои қисми шарқии британияи кабир тӯфони флорис ба амал омад. суръати шамол ки дар 1 соат 160 километрро ташкил медод, болопӯши даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб карда, хато интиқоли нерӯи барқро корношоям кард. бар асари офати табиӣ ҳазорон нафар аз истифодаи нерӯи барқ маҳрум монданд. номусоидии вазъи ҳаво ба фаъолияти фурудгоҳҳо халал ворид карда, сабаби ба вақти дигар гузоштани парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохиливу хориҷӣ гардид. ба гуфтаи ҳавошиносон эҳтимол рӯзҳои наздик дар минтақаҳои қисми шарқии британияи кабир тӯфони навбатӣ ба амал ояд. барои бартараф намудани оқибатҳои боришоту обхезӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. дар испания давоми як моҳи охир бар асари гармии тоқатфарсо 1060 нафар фавтидаанд. ин дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 2 баробар зиёд аст. сатҳи баланди фавт дар байни пиронсолони аз 65 сола боло ба қайд гирифта шудааст. обу ҳавои ғайримуқаррарӣ асосан дар минтақаҳои қисми шимолу шарқии кишвар таъсир расон. дар бархе аз минтақаҳои қисми шимолу шарқӣ ҳарорати ҳаво 42 дараҷаро ташкил медиҳад. ҳавошиносон иброз медоранд ки чунин ҳарорати ҳаво эҳтимол то нимаи моҳи август идома ёбад. аз рӯи маълумоти созмони милали муттаҳид, гармии тоқатфарсо ҳамасола дар кишварҳои иттиҳоди аврупо боиси марги беш аз 175 000 нафар мегардад.
سوختاری جنگل در قسم جنوبی فرانسه باعث از استفاده برق محروم ماندن 2500 عائله گردید. علنگه آتش در مدت کوتاه حدود 5000 گکتار مساحت بیش از آن را فرا گرفته به چند منزل استقامتی و 30 نقلیات آسیب رساند. با وسعت یافتن علنگه آتش وزش شماع و گرمی هوا باعث می‌گردد. با گفته کارمندان خدمات مربوطه، عین حال در منطقه‌های قسم جنوبی فرانسه چند سرچشمه کلان سوختار جنگل به قید گرفته شده است. دود غلیظ سوختاری بیش از آن به منطقه‌های اهالی‌نشین پهن گردیده ساکنان را به مشکل دچار کرده است. وابسته به این از ساکنان و سیاحان درخواست کرده شده است که موقتا از نقاب‌های محافظتی استفاده برند. در فرانسه عادتا در فصل تابستان سوختار جنگل به عمل می‌آید، اما مقامات دخلدار سبب سوختارهای خرابی‌آور سال‌های اخیر را به تغییریابی اقلیم ربط می‌دهند. برای خاموش نمودن سوختار کارمندان خدمات آتش‌نشانی با تکنیک‌های مخصوص فعالیت دارند. در منطقه قسم جنوبی استرالیا هوا یکباره سرد گردیده برف بارید. مقامداران این حالت غیر چشمدار را در 50 سال اخیر به سابقه ارزیابی کردند. در برخی از منطقه‌های کشور بلندی برف 40 سانتی متر را تشکیل داده باعث کارناشویم شدن خطای انتقالی نیروی برق گردید. در نتیجه صدها نفر از استفاده برق محروم ماندند. نامساعدی وضع هوا ساکنان قطعه سبز را که به اقلیم گرم عادت کردند با مشکلی دچار نمود. حالتی پیش آمده سبب تنبشوی نقلیات و رخ دادن چند صدمه واسطه‌های نقلیات گردید. برای تازه نمودن برف از راه کارمندان خدمات کمونالی سفربر کرده شدند. منتخب کورش تاجیکستان بعد اشتراک در چمپیونات آسیا بین نورسان، جوانان و کلانسالان که از 2 تا 4 اوگوست در کره جنوبی برگزار گردید با دستاوردهای شایسته به وطن برگشتند. گزارش در این خصوص. باعث خرسندی است که سالهای اخیر ورزشکاران کشور در مسابقه سطحی بین المللی جهانی با موفقیت اشتراک کرده با گرفتن جایزه‌های افتخاری نایل می‌گردند. منتخب کورش تاجیکستان بعد اشتراکی با موفقیت در چمپیونات آسیا بین نورسان و جوانان و کلانسالان که از 2 تا 4 اوگوست در کره جنوبی برگزار گردید با دستاوردی شایسته به وطن برگشتند. به همین مناسبت در فرودگاه بین المللی دوشنبه مراسمی با تنتنه پرچمبرداران میهن صورت گرفت. ورزشکاران را مسئولین کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین ورزشی شهر دوشنبه، نزدیکان و پیوندان و نمایندگان ساحه ورزشی مملکت گرم و صمیمی استقبال گرفتند. قابل به ذکر خاص است که در این تدبیر سطح بلند ورزشی تیم کورش تاجیکستان به خزینه ورزشی مملکت 8 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 4 برنجی وارد نمودند. سال قبل ما 1 مدال طلا و 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی داشتیم. امسال باشد 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنجی. از سال گذشته 1 برابر نتیجه خوبتر است. میانه‌داری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رئیس شهر دوشنبه استاد علی میرسونم که برای ما جوانان چنین یک شرایط خوب را فراهم آوردند. میان کلانسالان سرور عبدالشکورов در وزن 66 کیلوگرم، شکر محمد میرما مهدف در وزن جمع 120 کیلوگرم مدال طلا، اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن 60 کیلوگرم مدال نقره، محمد شریف نجمی‌دینov در وزن 81 کیلوگرم، همراز رجبov در وزن 90 کیلوگرم و اولوغبek رحیمov در وزن 100 کیلوگرم با مدال برنجی شرفیاب گردیدند. میان جوانان و نورسان حلیمجان حلیمov در وزن 60 کیلوگرم مدال برنجی و عمرجان باباعلیov در وزن 46 کیلوگرم با مدال نقره به وطن برگشتند. بینندگان گرامی، اون همه خبر گزارشی که طول این ساعت به دست ما رسید منظور شما نمودیم. خیر، سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای مملکت برای پگاه 7 اوگوست سال 2025 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآورده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در